See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. And all to Jesus we owe, He paid it all. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. Her love so great, the cross of Christ. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. Her love so great, the cross of Christ. It is the cross. See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. A love so great, the cross of Christ. Morning, I see you in the sunrise every morning. It's like a picture that you've painted for me. A love letter in the sky. Story, I could have had a really different story, but you came down from heaven to restore me. Forever save my life. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Mountains, you're breaking down the weight of all my mountains. Even when it feels like I'm surrounded, oh, you
sing together. And oh, what a song to sing. And oh, what a song to sing. Oh, what a song to sing. And oh, what a song my heart keeps singing. Oh, what a song to sing. And oh, what a song to sing. And oh, what a song to sing. Jesus, you love me, and I love you, God. First thing in the morning till the end of the day, there's a heavenly little melody to the rhythm of your praise. And I give you my heart, and something's different ever since. I can't keep hallelujah off my list now. You make me wanna sing all about your love. Make me wanna tell the whole world what you've done. How you turned my life around. I was lost but now I'm found. You're the song stuck inside my head all day. Yeah, you make me wanna sing, sing, sing all about you. Yeah, you make me wanna sing. Free as a free bird, fade like a child. Your love is a river, and that river's running wild. People think I'm crazy for the way I'm acting lately, that's true. I'm crazy about you, and You make me wanna sing all about your love. Make me wanna tell the whole world what you've done. How you turned my life around. I was lost but now I'm found. You're the song stuck inside my head all day. Yeah, you make me wanna sing, sing, sing all about you. Yeah, you make me wanna sing. Something's different ever since. I can't keep hallelujah off my lips. Now you make me. (2018년) 황금 종려상을 받은 일본 영화 감독 고레에다 히로카즈 감독이 이런 말을 했습니다. 가족과 전골을 끓여먹는 순간, 뒷마당에 앉아 빗소리를 같이 듣는 시간, 우리에겐 이런 아름다운 시간들이 있습니다. 생각해보면 우리가 그토록 간절히 바라는 아름다운 시간들은 생각보다 더 가까이 있는지도 모르겠습니다. 아침을 깨우는 시원한 한 잔, 기분 좋게 하루를 깨워주는 모닝콜 소리, 따뜻하게 비춰주는 햇살, 시원하게 부는 바람, 우리가 그것을 느끼고자 마음만 먹는다면 충분히 아름다운 하루를 보낼 수 있을 것입니다. 퓨전누리의 아름다운 하루를 함께 시작할 지금은 모닝콜 시간입니다. 예! 따르릉 따르릉. 월요일 아침입니다. 네. 도사님은 개인적으로 월요병이 좀 있으신가요? 월요병이란 존재하지 않죠. 좋지 않죠. 지금 이 시간은 아마 희태랑 놀고 있지 않나. 월요일 좋아. 네. 월요병이란 없습니다. 아마 월요일 시작하셔서 쉽지 않으실 텐데 그렇죠, 맞아요. 전심으로 응원합니다. 또 요즘 저희가 레위기 말씀 같이 살펴보고 있는데 전 개인적으로 어려운데 네. 또 레위기 전문가께서는 어떠십니까? 사실 오늘 본 말씀 준비하면서 네. 하고 싶은 말이 너무 많았는데 진짜? 네, 사실 오늘 본문이 진짜 거의 제일 중요한 본문이거든요. 레위기에서도 뭐 이따가 설명하고 저는 네네네. 레위기도 사실 저도 어렵죠. 왜냐하면 개념으로만 아는 거를 막 말로 표현하기가 참 어려운데 여러분들은 얼마나 더 어려울까. 맞아요. 근데 여러분 또 담임 목사님의 탁월한 산돌 성경 읽기 가이드
담탁산 그렇죠. 달 목사님의 탁월한 산도 성경 읽기. 담탁산을 들으십시오, 여러분. 네, 기가 밑에- 막힙니다. 밑에 있으니까 링크 있으니까 꼭 제 설명으로 부족한 부분이 많을 거예요. 음. 그래서 달 목사님 이렇게 찾아가시면 잘 설명해 주실 거니까 잘 듣고 또 잘 이해하시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 그럼 또 오늘 기대하는 마음으로 본문으로 한번 들어가 보려고 하는데요. 네. 오늘 본문이 어디죠? 오늘은 레위기 16장이고요. 29절에서 34절까지 말씀입니다. 요거 저랑 도사님이랑 교독 하면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 도사님 먼저 29절부터 읽어주시면 네. 레위기 16장 29절에서 34절 월요일 본문입니다. 너희는 영원히 규례를 지킬지니라. 일곱째 달 곧 그 달 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되 본토인이든지 너희 중에 거류하는 거류민이든지 그러하라. 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. 이는 너희에게 안식일 중에 안식일인즉 너희는 스스로 괴롭게 할지니 영원히 지킬 규례라. 기름 부음을 받고 위임되어 자기의 아버지를 대신하여 제사장의 직분을 행하는 제사장은 속죄하되 세마포 옷 곧 거룩한 옷을 입고 지성소를 속죄하며 회막과 제단을 속죄하고 또 제사장들과 백성의 회중을 위하여 속죄할지니 이는 너희가 영원히 지킬 규례라. 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 1년에 한 번 속죄할 것이니라. 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하니라. 아멘. 아멘. 전 참 신기한 게 레위기 말씀을 읽으면 한 번에 바로 직관적으로 이해가 되진 않는 것 같아요. 네, 그렇죠. 사실은 왜냐하면 이거는 지금 안 하고 있는 거잖아요. 네, 맞아요. 뭐 예배 형식이나 뭐 음. 우리의 삶 안에서 실천하고 있는 것들은 아니기 때문에 음, 너무 당연한 거예요. 그래서 네. 여러분, 어이씨 이거 너무 어렵다. 그렇게 관심 좀 안 가져야겠다.라고 하기엔 오늘 본문은 너무 아까운 본문. 안 돼. 이 16장 본문은 특별히 여러분 네. 제가 레위기를 그래도 진짜 뭐 조금 발톱에 때만큼 공부해본 사람으로서 진짜 너무 아까운 이렇게 사실 여러분들이 지금 여기 방송 들어와서 보고 계신 분들은 사실 행운인 거예요. 네, 진짜 너무 중요한. 그러니까 이게 사실 농담이 아니라 축하합니다, 여러분. 레위기 신학 이렇게 공부하신 신학자분들이 이 레위기 16장을 엄청나게 중요한 이렇게 본문으로 보고 계시기 때문에 여러분 그 오늘 비밀을 그 장막을 조금이라도 좀 들춰서 어떤 비밀이 있는지 살펴보는 시간 되었습니다. 너무 기대됩니다. 오늘 이야기는 어떤 이야기냐면 속죄일이라는 날입니다. 네. 오늘 이야기는 저희가 속죄일이라고 하니까 토요일 본문이 뭐였죠? 토요일 본문이 제가 네. 한번 볼게요. 저희가 섬김이 예배 때는 한번 나눴었지만 네. 속죄제에 관련된 맞습니다. 본문이었죠. 속죄제랑 속죄일이랑 조금은 비슷해요. 속죄를 받는 날이라고는 그쵸. 이해가 되는 것 같은데 그쵸. 속죄일이라고 하면 그러니까 속죄제를 드리는 게 그러니까 뭐냐면 우리가 뭐 부지중이라는 표현이 강조되긴 해요. 네. 속죄제에서. 근데 부지중이라는 표현이 강조되긴 하는데 속죄제는 구원받은 백성이 어떻게 살아가야 하는가에 대한 표준을 제시하는 네. 거거든요. 왜냐하면 우리가 죄를 지을 때 모르고 짓는 죄들도 있지만 그렇지 않은 죄들도 상당히 많잖아요. 맞습니다. 알면서 짓는 죄들도 네. 많은데 그러면 속죄제는 이렇게 말하는 거예요. 구원받은 백성도 죄를 지을 수 있는데 그러면 그 죄는 어떻게 해결해야 되는가가 토요일 본문인 속죄제의 본문이었다면 네. 16장 오늘 본문은 그 속죄 중에서도 정말 가장 중요한 1년에 단 한 번 그러니까 속죄제는 내 죄만 씻는 거잖아요. 근데 이날은 1년에 단 한 번 이스라엘 전체 공동체와 특별히 성막을 위해서 속죄하는 날. 그래서 1년에 딱 한 번만 있는 날이에요. 그래서 본문에 보니까 아무 일도 하지 말고 그 안에 뭐 이스라엘 사람이라든지 뭐 이방인이든지 같이 있는 사람들은 아무 일도 하지 말고 그냥 괴로워해라. 그러니까 네. 슬퍼해라, 애통해라. 왜냐하면 내 죄가 이렇게 많기 때문에. 네. 그러니까 1년에 단 한 번 있는 날이기 때문에 안식일 중에 안식일이라고 또 말씀하시잖아요. 하나님께서. 오늘 좀 그런 날이다. 그래서 속죄제와는 조금 다른 비슷하긴 하지만 조금 다른 본문이고 그래서 이 그러니까 대속죄일이라고 하거든요. 우리는 대속죄일이 어떤 의미를 담고 있는지 한번 살펴보면 좋겠습니다. 너무 설렙니다. 기대됩니다. 네, 모세오경의 중심이 뭐죠? 전 창세기라고 생각해요. 네. 순서상으로 네. 모세오경의 중심은 레위기죠. 창출 레위기. 레위기가 가운데 있으니까. 네. 이 레위기를 중심으로 앞서 창세기 출애굽기는 그 하나님 나라 공동체가 만들어지는 이야기. 그리고 우리 민수기 신명기는 그 하나님 나라 공동체가 이제 정착할 준비를 하는 이야기잖아요. 그 사이에 껴있는 레위기는 그
이스라엘 민족 이제 국가가 될 이스라엘 민족이 어떤 법을 가지고 살아가야 오, 되는지에 대한 네. 법률을 제시하는 부분인데 레위기의 중심은 그 레위기 모세오경의 중심에 자리하고 있는 레위기의 중심이 바로 레위기 16장. 대속제일. 네. 오늘 말씀인 거예요. 그럼 모세오경의 중심은 레위기, 레위기의 중심은 대속제일. 네, 이게 뭐 구분 이 형태 저희가 이렇게 뭐 문학 작품을 네. 이렇게 구조를 분석할 때 이렇게 구조 분석을 하잖아요. 음. 이렇게 뭐가 이렇게 뭐 A 그다음에 뭐 B, C, D 이렇게 네, 한 네. 다음에 뭐 D 다시 뭐 B 다시 C 다시 A 다시 이렇게 그쵸. 구조를 분석하기도 하잖아요. 레위기의 딱 중간에 있는 말씀이 속죄일 오늘 16장 말씀이라는 거 여러분 조금 공부해 보시면 아실 거고 뭐 자세한 부분을 이렇게 스킵하고 오늘은 이 날이 정확히 어떤 날이냐면 우리 도사님께서 30절과 네. 31절 말씀을 한번 읽어주시면 감사하겠습니다. 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. 이는 너희에게 안식일 중에 안식일인즉 너희는 스스로 괴롭게 할지니 영원히 지킬 규례라. 아멘. 네, 정결하게 하리니 그리고 모든 죄에서 정결하리라라는 이 표현이 속죄제 역시 우리가 지은 죄를 하나님 앞에 용서를 구하고 깨끗함을 얻는 시간이잖아요. 네. 그래서 다른 말로 이 속죄제를 정결제라고도 하는데 근데 이 대속죄일은 어떤 날이냐? 이 날은 일단은 제사의 그 규모가 다릅니다. 스케일이 다르죠. 속죄제는 내가 어떤 형편이든지 그냥 뭐 내가 비둘기밖에 못 드리면 그냥 그거 가지고 나와서 제사를 드리면 되잖아요. 그러니까 내 형편에 따라서 그거를 내가 제사를 드릴 제물을 선택해서 하나님 앞에 드릴 수 있도록 하나님께서 규례를 마련을 해주셨는데 대속죄일은 그렇지 않습니다. 대속죄일은 무조건 수송아지를 일단 대제사장이 자신을 위한 속죄제를 드려야 되는데 네. 수송아지 한 마리 당시에 이제 가장 가치 있는 제물로 여겨지던 이 수송아지 한 마리를 꼭 드렸어야 됐고 네. 2마리의 염소를 가지고 와야 되는데 한 마리는 속죄 제물로 하나님께 드려야 됐고 다른 한 마리는 대제사장이 안수를 해요. 왜 안수를 하느냐? 이 대제사장이 이스라엘 공동체의 대표격이거든요. 그렇죠? 네. 이 대표가 이스라엘의 모든 죄를 이 염소한테 전가를 시키는 거예요. 네. 안수를 함으로써 전가시키고 이 염소는 어떻게 하느냐? 광야로 내보냅니다. 그래요. 네, 광야로 내보내서 그냥 이 염소가 가지고 있는 죄가 밖으로 나가도. 그러니까 도사님 예를 들어서 도사님 집에 진짜 더러운 게 있어요. 예를 들어서 이제 와보셨어요? 어떻게 알았지? 죄송합니다. 네. 그러니까 진짜 뭐 예를 들어서 저도 이거 너무 싫어하는데 바퀴벌레가 진짜 많이 들어있는 시체가 담긴 쓰레기 봉투가 하나가 있어요. 우리 집에. 네, 집에 만약에 그러면 그걸 어떻게? 밖으로 버려야죠. 그렇죠. 내가 집을 나갈 수는 없으니까. 그럼요. 내가 집을 옮길 수는 없으니까 그걸 빨리 바깥으로 옮겨놔야 되잖아요. 그러니까 대속죄일이 이런 날이에요. 우리 진영에 있는 이스라엘 공동체에 있는 모든 죄를 염소한테 전가시킨 다음에 전가하고 이 염소를 밖으로 내보내는 거예요. 염소가 물론 불쌍하죠, 여러분. 네, 이렇게 제가 막 염소가 막 불쌍하지 않다 이런 건 아니고 이 염소도 정말 불쌍한 건데 네. 뭐냐면 우리 진영에 있는 우리 공동체에 있는 이 죄를 한시라도 빨리 밖으로 내보내야 된다. 우리에게서 멀리 떨어뜨려야 된다. 우리는 정결하게 되는 사건이기도 하겠네요. 우리는 깨끗함을 입고 우리의 죄는 반대로 이 염소가 가지고 나간다. 그래서 여러분 오늘 하나님 앞에서 내가 멀리 떨어뜨려 놔야 할 그 죄. 그러니까 뭐가 있는지 한번 고민해 보시면 좋겠습니다. 좋네요. 고민해 봐야겠네요. 물론 지금 뭐 염소한테 뭐 안수해 가지고 죄를 전가시킨 다음에 내보내진 않죠. 근데 대신 내가 하루를 살아가면서 내가 막 이렇게 사실 생각으로도 짓고 뭐 마음으로도 짓고 행동으로도 짓는데 죄를 근데 그 죄가 하나님과 나 사이를 가로막고 있는데 이 가로막고 있는 이 죄를 빨리 조금 이렇게 치우려면 이 죄를 멀리 떨어뜨려 놔야 되는데 과연 나와 하나님 사이를 막고 있는 이 죄. 그래서 내가 정결하지 못하게 자꾸 나와 하나님 사이를 가로막는 죄는 무엇이 있는지 여러분 한번 고민해 보시고 전가시켜서 내보냈던 그 염소에 담긴 그 죄악처럼 오늘 그 죄를 하나님 앞에서 멀리 떨어뜨리는 시간 되셨으면 좋겠습니다. 아멘. 너무 좋네요. 네. 다음으로 우리 33절과 34절 한번 도사님께서 읽어주시면 감사하겠습니다. 네. 지성소를 속죄하며 회막과 제단을 속죄하고 또 제사장들과 백성의 회중을 위하여 속죄할지니 이는 너희가 영원히 지킬 규례라. 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 1년에 한 번 속죄할 것이니라. 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하니라. 아멘. 네. 이 지성소 그러니까 이 성소 이 성막 안에 있는 하나의 건물이죠. 그다음에 회막 제단과 회중의 죄에 대해서
하나님께 용서를 구해야 한다, 속죄해야 한다라고 본문에 나와 있는데 네. 그 방법은 무엇이었는지 살펴볼 건데 그 전에 뜬금없지만 도사님은 도사님만의 청소 스타일이 혹시 있으세요? 오늘은 약간 청소. 대한 제가 잘못 나왔나 봐요. 청소 이야기를 청소 하는 제 날인데. 스타일 없어요. 저 안 해요. 그렇구나. 네, 어떻게? 저 안 합니다. 네. 아, 안 하는 게 제 스타일입니다. 안 하는 것도 하나의 스타일이죠. 그럼요. 네, 네. 그냥 뭐 그렇게 하는 것도. 근데 예를 들어서 도사님 책상에 네. 더러운 게 묻었어요. 예. 그러면은 그거를 어떻게 하세요? 딱 닦아야죠. 그렇죠. 네, 네. 바로 그러니까 네. 더러운 게 있는 거를 더러운 게 묻은 것을 닦아내야 되잖아요. 네. 근데 그래야 깨끗해지죠. 음? 그래서 빗자루 막 쓸고 걸레질도 하고 뭐 왁스로 광을 내기도 하고 하는데 이날의 이 지성소와 이 성소를 닦는 청소 도구는 뭐였냐면 하나님께 드린 제물의 피로 닦았어요. 그 기구들 네. 그리고 안에 있는 언약궤 네. 그걸로 피로 닦는 거예요. 지금으로 생각하면 상상도 못할 일이네요. 사실 네. 피로 기구들을 닦는데 어떻게 그러게요. 뭐 사실은 반짝반짝 광나고 음. 먼지가 한 톨 없어야 음. 깨끗하고 청소를 했다고 생각하는데 피로 닦는데 어떻게 깨끗함을 받는가? 아마 상징적인 의미가 있겠죠, 아마. 그쵸. 성경에서 피는 이 생명을 뜻하잖아요. 네. 그래서 하나님은 정결글에서 뭐라고 말씀하시냐면 레위기에 피를 먹지 말라라고 네, 말씀하시죠. 맞습니다. 그러니까 피는 왜냐하면 생명을 뜻하는 것이기 때문에 생명이 이 생명된 인간이 이 생명을 함부로 취하지 말라고 말씀하시는 거고 그리고 반대로 이제 부정함에 대해서도 말씀하실 때 유출병을 말씀하시면서 피를 흘린 사람은 부정해서 만지면 안 된다 그 사람을 이렇게까지 말씀하시는데 근데 이 생명인 피로 어디를 닦냐면 성소를 닦는 거예요. 네. 이 생명으로 그러니까 이 죽임당한 수송아지의 피로 성소를 닦는 거는 생명으로 더러워진 그 성소를 닦는 거예요. 성소를 닦는 거고 성막에 있는 건물만 그렇게 하는데 근데 반대로 성막만 깨끗함을 입는 게 아니라 거기를 닦으면 어디도 깨끗하게 되냐고 얘기하냐면 회중도 깨끗하게 된다. 이스라엘 백성도 깨끗해진다고 33절에 나와 있죠. 그 확실히 그 피로 닦으면은 계속 그쵸. 경각심이 생길 것 같아요. 맞아요. 내 죄를 대신하여서 죽은 짐승의 피로 닦게 되니까. 맞습니다. 근데 중요한 거 뭐냐면 기구들 이 성소를 닦았는데 동시에 이스라엘 백성도 깨끗함을 입었다. 이게 사실은 그러게요. 어떻게 이 건물을 닦았는데 어떻게 사람이 깨끗해지는가? 이게 어디에 나오냐면 출애굽기 24장에 나와요. 네. 출애굽기 24장은 어떤 이야기냐면 모세가 하나님과 이스라엘 사이에 체결된 언약을 중재하는 장면인데 이때 이스라엘 대표 12명이 앞에 나오죠. 네. 그리고 모세가 12개의 돌을 세워요. 네. 12는 뭐 여러 가지를 뜻하지만 이스라엘의 각 이지파의 대표들을 뜻하는 거고 그 다음에 12개의 기둥은 제단은 뭘 뜻하는 거냐면 이 사람들과 체결되는 성막의 각각의 수를 이야기하는 거예요. 그러니까 네. 이스라엘의 대표와 그리고 하나님은 뭘 지금 제시하신 거냐면 성막을 제시하시고 그 사람들이 어떻게 하냐면 소를 24마리를 잡거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 아마 화목제와 속죄제를 통해서 번제와 속죄제를 통해서 아마 12마리씩 2번을 잡을 거예요. 그러니까 총 24마리의 소를 잡는데 잡아서 반의 피는 어디에 닿냐면 일단 양푼에 보관했습니다. 양푼에 보관을 해두고 반은 그 절반 어디에 뿌리냐면 기둥에 뿌렸어요. 근데 중요한 거는 이 양푼에 보관되어 있던 피는 다시 어디에 뿌리느냐? 사람들한테 뿌려요. 이스라엘의 대표. 네. 그러니까 이 제단에 뿌린 피와 사람들에게 뿌린 피가 동일한 피잖아요. 네. 송아지에게서 잡은. 그러니까 이때부터 성막과 이스라엘은 운명 공동체가 된 거예요. 만약에 성막이 깨끗함을 입으면 이스라엘 백성도 깨끗함을 입고 이스라엘 백성들이 죄를 지어서 부정해지면 성막도 동시에 부정해집니다. 그렇기 때문에 거룩과 부정이 공존할 수 없죠. 그렇기 때문에 성막을 닦게 되면 어디도 깨끗함을 입는 거냐면 이스라엘 백성도 깨끗함을 입는. 그렇기 때문에 성소만 닦는 거예요. 거기서 가장 거룩해 하는 곳만 닦아서 거기만 깨끗함을 입는 게 아니라 이들 사이에 언약을 체결한 덕분에 이 사람들도 이 이스라엘 공동체도 깨끗함을 입는 그 비밀이 오늘 속죄일에 담겨 있는 첫 번째 비밀입니다. 그럼 아마 예수님께서 우리 보고 교회라고 하신 것도 맞습니다. 그런 느낌인 것 맞아요. 같아요. 그러니까 운명 공동체. 딱 이겁니다. 그러니까 우리가 신약에 와서 갑자기 뜬금없이 예수님이 너희는 교회야라고 말하는 게 아니라
너희는 이미 하나님과 언약을 체결한 운명 공동체로서 각각의 교회로 살아가고 있다는 걸 말씀해 주시는 거고, 성막이 어디 위치해 있었냐면 이스라엘 진영의 정 가운데 위치해 있었거든요. 그러니까 이미 이 성막은 이스라엘 공동체와 동화되어서 살아가고 네. 있던 거고, 이 성막이 하나님이 계신 곳을 상징하잖아요. 이미 우리의 마음 가운데, 우리의 삶의 중심에 하나님이 이미 계시고 우리는 성막으로, 교회로 살아가고 있었다. 이미 구약에서부터. 저는 그런 마음도 좀 드는 것 같아요. 요즘처럼 사실 교회가 세상으로부터 지탄을 많이 받을 때가 없잖아요. 맞습니다. 그때마다 교회를 같이 욕할 게 아니라 같이 진짜 가슴을 치며 회개해야 될 것 같아요. 맞아요, 그게 곧 맞아요. 우리 일이고, 그래, 교회가 깨끗해야 내가 깨끗하고. 왜냐하면 하니까. 운명 공동체이기 때문에. 맞습니다. 뭐 네. 교회가 건물이라기보다는 그냥 살아있는 하나의 생명체로서 교회로 내가 살아가고 있음을 여러분 기억하시면 좋겠고, 아멘. 그렇다면 이게 무슨 의미가 있는가? 궁금합니다. 네. 이게 우리한테 과연 내가 깨끗함을 입은 것과 무슨 관계가 있냐? 이미 이건 안 하고 있고 이미 옛날 얘긴데. 저 옛날 얘긴데. 자, 오늘 이 방송은 조금 강의 스타일입니다. 네. 이게 우리한테 무슨 의미가 있는가? 6월절에 예수님께서 제자들과 뭘 하시죠? 죽기 전에 떡과 잔을 나누시죠. 떡과 잔을 나눠주시죠. 떡과 잔은 예수님의 살과 피를 상징합니다. 그러니까 예수님의 살과 피를 나누셔서 신약에서도 그 운명 공동체를 이루신 거예요. 네. 그러니까 예수님은 이미 이걸 알고 계셨겠죠. 왜냐면 하나님이셨기 때문에. 그리고 유대인이라면 이 모세오경을 모를 수가 없잖아요. 네, 그럼요. 어렸을 때부터 암송하고 또 공부하고 배웠기 때문에 전혀 모를 수 없을 텐데, 이 성전으로 오신 예수님께서 피 흘려 죽으심으로 말미암아 이미 그때에 너희는 내 몸을 먹으라, 너희는 내 피를 먹으라 함으로 인해서 그때부터 이미 우리는 예수님과 운명 공동체가 되었고, 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨을 때 그 피가 흐르잖아요. 네. 그 피로 우리가 정결하게 되었다. 예수님과 이미 우리는 운명 공동체였기 때문에 예수님께서 죽으심으로 말미암아 그 피로 말미암아 우리가 깨끗함을 입는 것이 바로 이 대속죄의 일을 다시 신약에서 펼치신 이 하나님의 사역이었다. 하나님의 네. 일하심이었다. 그래서 우리가 알든 알지 못하든, 인정되든 인정하지 못하든 이미 우리는 예수님의 피로 깨끗함을 입은 게 예수님께서 우리에게 너희는 나와 함께하는 공동체야, 네. 운명 공동체야라고 네. 말씀해 주셨기 때문에, 그래서 이미 우리는 깨끗함을 받았습니다. 그래서 죄는 자꾸 우리를 낮은 자존감으로 이끌고 가잖아요. 너는 이것 때문에 안 돼. 너는 이런 죄가 있어서 안 돼. 너는 그것밖에 안 되는 사람이야. 너 이게 있는데 과연 당당하게 사람들 앞에 설 수 있어라고 말하는데, 근데 중요한 거 뭐냐? 그 죄까지 이미 예수님은 깨끗하게 씻어 주셨다. 아멘. 네. 그래서 여러분, 낮은 자존감이 물론 우리의 마음을 힘들게 할 때도 있고, 사실 요즘에 마음이 아픈 사람들 굉장히 많잖아요. 맞아요. 뭐 알게 네. 모르게 뭐 이렇게 외면은 괜찮아 보여도 내면의 그런 아픔들 때문에 정말 많이 힘들어하시는 분들도 계시는데, 뭐 이렇게 제가 하나하나의 사정들을 다 알지 못하지만 단 한 가지 우리에게 정말 드러난 사실은 이미 예수님께서 우리의 죄를 그 피로 깨끗하게 씻어 주셨다는 거. 그리고 그 사건은 우리와 관련이 없는 것이 아니라 이미 예수님께서 그 우리에게 운명 공동체야라고 말씀해 주셨고 그 일을 이미 행하셨기 때문에 예수님이 피 흘려 죽으신 사건이 내 죄를 용서하신 아멘. 사건이 되었다는 거. 여러분, 오늘 이 대속죄일의 본문이 바로 그거를 예표 이미 예정하고 있었다라는 거 여러분 좀 기억하시면서, 레위기 16장 이거 너무 어려워, 뭐 무슨 소리 잘 모르겠어라고 이렇게 누군가 말할 때 이런 부분이야. 이거 예수님의 은혜가 담겨 있는 부분이야라고 당당하게 말씀하시는 여러분 되었으면 좋겠고, 이 믿음으로 내 죄가 이미 예수님으로 인하여 깨끗함을 입었다라는 아멘. 것을 믿고 거룩한 백성으로, 또 하나님의 거룩을 드러내는 사람으로 살아가시는 우리 비전 누리가 되기를 간절히 소망합니다. 너무 좋습니다. 네. 근데 저는 그런 마음이 드는 것 같아요. 사실 우리가 어떤 유명한 사람이랑 친하면 엄청 얘기하잖아요. 그렇죠, 맞아요. 저는 이준기랑 군대 같이 간 거 보지도 못했는데 계속 얘기하거든요. 근데 같은 연도에 들어간 걸. 같은 날 입대했어요. 같은 날. 입대 그거 보신 동기예요. 건 아니에요? 못 봤어요. 논산에 사람이 너무 많아가지고. 근데 그 얘기를 지금도 얘기하는데, 그렇죠. 우리가 예수님과 운명 공동체라는 건 맞습니다. 엄청난 자부심인 것 같아요. 맞아요. 여러분의 삶이 어떠한 거와 상관없이 예수님과 운명을 같이 했다라는 거, 그분의 떡과 살을 나눴다는 것만으로도 충분하다라는 걸 충분합니다. 힘내십시오. 네, 여러분 오늘 그걸 자랑하시는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 네, 그러면 오늘 말씀을 정리하면서 두구두구두구다. 오한탐 두탐
두구두구두구두구 하는 두구두구 시간입니다. 하는 시간이죠. 두구두구 네. 타임. 아 너무 기대됩니다. 네. 오늘 말씀이 너무 꿀송이처럼 달았는데 이 말씀이 한마디로 압축이 된다라니까 저는 너무 신기하고 기대가 돼요. 이 말씀만 기억하면 레기 16장을 아는 거잖아요. 그죠? 이 한마디 기억하면. 아니에요? 그런가요? 부담되네 갑자기. 두구두구두구. 네. 여러분 두구두구 선포해 주시면 감사하겠습니다. 오늘의 한마디는 난 이미 용서받은 사람. 난 이미 용서받은 사람. 그래서 난 이 용사. 난 이 용사. 오. 난 이 용사. 약간 난 이미 용사 이 그쵸? 느낌도 들고 난 너무 이미 좋네요. 용사. 난 이 용사. 난 이미 용서받은 사람임을 기억하며 힘내십시오 여러분. 할 수 있습니다. 파이팅입니다. 네. 그래서 오늘의 찬양은 우리 마커스의 찬양의 제사드리며 함께 듣고 오면 좋겠습니다. 마커스가 부릅니다. 찬제드 듣고 오겠습니다. 찬양의 제사드리며. 이 시간 우리를 부르신 주님의 이름을 의지하며 주의 은혜 가운데 함께 나아가길 원합니다. 우리 하나님께 영광의 박수를 드립시다. 주의 이름 안에서 주의 성소로가네 영광스러운 이곳에 우리 기쁘게 왔네. 거룩한 보좌 앞에서 따뜻함을 느끼네. 우리만 경배하며 찬양의 제사드리네. 아멘. 찬양의 제사드리며 성소로 들어갑니다. 찬양의 제사드리며 성소로 들어갑니다. 우리 모두 주님께 우리 하나님께 우리 기쁨과 감사의 마음을 큰 영광의 박수 함성으로 올려드리길 원합니다. 주의 말씀 주시고 주의 말씀 주시고 우리 감사드리네. 주의 날개 그는 우리 피난처 되네. 아멘. 주의 길을 따르며 주께 순종해. 찬양의 제사드리네. 오, 찬양의 제사드리며 성소로 들어갑니다. 찬양의 제사드리며 성소로 들어갑니다. 우리 모두 주님께 큰 함성 다시 한번 올려드립시다. 할렐루야. 하나님 우리가 주님 앞에 감사와 찬양을 올려드립니다. 하나님 우리에게 주신 사랑과 은혜를 우리가 기억할 때 주님께 감사하지 않을 수 주님을 찬양하지 않을 수 없습니다. 할렐루야. 주님 나의 마음과 하나님 나의 예배를 받아주시옵소서. 우리 모두 주님께 찬양의 제사 드리며 주님께 찬양의 제사 드리며 성소로 들어갑니다.
모시겠습니까? 찬양의 제사 드리며 다시 한번 큰 영광의 박수와 함성 올려드립시다. 할렐루야. 예. 아 마이크 들어갔겠죠? 제가 또 찬양인도자의 꿈을 이루려고 준비해 중인 금요일에 또 네. 금기에서 하시죠. 또 여러분 이번 주 금기입니다. 데뷔하시는 겁니다. 제가 드디어 제 소원을 이룹니다. 금요기도회가 지난주 개강했는데 진짜 너무 좋았습니다. 너무 좋습니다, 여러분. 네. 기대하는 마음으로 함께 했으면 좋겠네요. 네, 또 교회에서도 안전하게 방역수칙 준수하면서 예배 드리고 있으니까요. 맞습니다. 너무 염려하지 마시고 함께 예배하는 시간들 누렸으면 좋겠습니다. 네. 그리고 산돌성경이 계속 진행되고 네. 있죠. 이제 벌써 절반이 지났죠. 그쵸, 이제 뭐 민수기 또 신명기 이제 네. 들어갈 텐데 여러분 포기하지 마시고 꾸준히 하루에 3장씩 잘 또 끝나고 이제 재생되니까요. 말씀이 잘 듣고 또 깊은 은혜 받으시면 좋겠습니다. 모세오경의 중심이 레위기인데 레위기의 중심이 16장을 오늘 했으니까 딱 절반을 지난 것 같아요. 그렇네요. 네. 모세오경을 이제 절반 딱 했네요. 반 한 점을 지났습니다. 힘내십시오, 여러분. 파이팅입니다. 네, 그렇다면 내일도 같이 모닝콜 하자. 따르릉 따르릉. 너무 어렵네요. 기도하겠습니다. 네. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님께서 거룩하시니 너희도 거룩해라고 말씀하시는 그 하나님의 명령 앞에 순종함으로 나아갑니다. 그러나 삶에서 또 지은 죄들, 또 미처 기억하지 못하는 그 모든 죄들, 그리고 또 때로는 정말 부지 중에 알게 모르게 지은 죄들까지 하나님 속죄할 수 있는 기회를 열어주시며, 또한 이스라엘이 그 죄악으로 인하여 고통받고 죽게 하지 않기 위해서 이 대속죄의 은혜까지 또 소개해 주시고, 그것을 예수님께서 신약에서 또 성취하시고 또 피 흘려 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 단 한 번을 깨끗하게 하신 그 은혜를 기억하며, 오늘도 나는 깨끗함을 입은 사람으로서, 나는 이미 용서받은 사람으로서 하루하루 하나님의 거룩을 증거하고 드러내는 사람, 그래서 사랑으로 또한 용서로 이 공동체 안에서, 내가 속한 그 모든 공동체 안에서 살아가고 살아내는 우리 사랑하는 비전들이 모든 지체를 될 수 있도록 성령 하나님 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 아멘. 특별히 한 주 또한 새롭게 시작합니다. 각각의 영역에서 하나님 지칠 때도 있고 참 필요할 때도 있고 포기하고 싶을 때도 있겠지만, 함께 하시는 성령 하나님께 의탁하고 날마다 그 어려움들을, 그 정말 나의 허물들을 아뢰므로 말미암아 용서하시고 사랑하시는 그 하나님의 은혜를 이 한 주도 풍성히 누리는 우리 사랑하는 모든 비전들이 지체들 될 수 있도록 성령 하나님 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 아멘. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕. 제 16장. 아론의 두 아들이 여호와 앞에 나아가다가 죽은 후에 여호와께서 모세에게 말씀하시니라. 여호와께서 모세에게 이르시되, 내 형 아론에게 이르라. 성소의 휘장 안 법궤 위 속죄소 앞에 아무 때나 들어오지 말라. 그리하여 죽지 않도록 하라. 이는 내가 구름 가운데서 속죄소 위에 나타남이니라. 아론이 성소에 들어오려면 수송아지를 속죄제물로 삼고 순양을 번제물로 삼고 거룩한 세마포 속옷을 입으며 세마포 속바지를 몸에 입고 세마포 띠를 띠며 세마포 관을 쓸지니 이것들은 거룩한 옷이라.
물로 그의 몸을 씻고 입을 것이며 이스라엘 자손의 회중에게서 속죄 제물로 삼기 위하여 순염소 2마리와 번제물로 삼기 위하여 순양 1마리를 가져갈지니라. 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 들이되 자기와 집안을 위하여 속죄하고 또 그 2 염소를 가지고 회막문 여호와 앞에 두고 2 염소를 위하여 제비 뽑되 한 제비는 여호와를 위하고 한 제비는 아사셀을 위하여 할지며 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소를 속죄제로 드리고 아사셀을 위하여 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 아사셀을 위하여 광야로 보낼지니라. 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 드리되 자기와 집안을 위하여 속죄하고 자기를 위한 그 속죄제 수송아지를 잡고 향로를 가져다가 여호와 앞 제단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 2 손에 채워가지고 휘장 안에 들어가서 여호와 앞에서 분향하여 향연으로 증거계 위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그는 또 수송아지의 피를 가져다가 손가락으로 속죄소 동쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것이며 또 백성을 위한 속죄제 염소를 잡아 그 피를 가지고 휘장 안에 들어가서 그 수송아지 피로 행함같이 그 피로 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니 곧 이스라엘 자손의 부정과 그들이 범한 모든 죄로 말미암아 지성소를 위하여 속죄하고 또 그들의 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할 것이요 그가 지성소에 속죄하러 들어가서 자기와 그의 집안과 이스라엘 온 회중을 위하여 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며 그는 여호와 앞 제단으로 나와서 그것을 위하여 속죄할지니 곧 그 수송아지의 피와 염소의 피를 가져다가 제단 귀퉁이 뿔들에 바르고 또 손가락으로 그 피를 그 위에 7번 뿌려 이스라엘 자손의 부정에서 제단을 성결하게 할 것이요 그 지성소와 회막과 제단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 들이되 아론은 그의 2 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아뢰고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 불의를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라. 아론은 회막에 들어가서 지성소에 들어갈 때 입었던 세마포 옷을 벗어 거기 두고 거룩한 곳에서 물로 그의 몸을 씻고 자기 옷을 입고 나와서 자기의 번제와 백성의 번제를 드려 자기와 백성을 위하여 속죄하고 속죄 제물의 기름을 제단에서 불사를 것이요 염소를 아세셀에게 보낸 자는 그의 옷을 빨고 물로 그의 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈 것이며 속죄제 수송아지와 속죄제 염소의 피를 성소로 들여다가 속죄하였은즉 그 가죽과 고기와 똥을 밖으로 내다가 불사를 것이요 불사른 자는 그의 옷을 빨고 물로 그의 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈지니라. 너희는 영원히 이 규례를 지킬지니라. 7째 달 곧 그 달 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되 본토인이든지 너희 중에 거류하는 거류민이든지 그리하라. 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. 이는 너희에게 안식일 중에 안식일인즉 너희는 스스로 괴롭게 할지니 영원히 지킬 규례라. 기름 부음을 받고 위임되어 자기의 아버지를 대신하여 제사장의 직분을 행하는 제사장은 속죄하되 세마포 곧 거룩한 옷을 입고 지성소를 속죄하며 회막과 제단을 속죄하고 또 제사장들과 백성의 회중을 위하여 속죄할지니 이는 너희가 영원히 지킬 규례라. 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 1년에 한 번 속죄할 것이니라. 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하니라. 제 17장. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되
아론과 그의 아들들과 이스라엘의 모든 자손에게 말하여 그들에게 이르기를 여호와의 명령이 이러하시다 하라. 이스라엘 집의 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 먼저 회막문으로 끌고 가서 여호와의 성막 앞에서 여호와께 예물로 드리지 아니하는 자는 피 흘린 자로 여길 것이라. 그가 피를 흘렸은즉 자기 백성 중에서 끊어지리라. 그런즉 이스라엘 자손이 들에서 잡던 그들의 제물을 회막문 여호와께로 끌고 가서 제사장에게 주어 화목제로 여호와께 드려야 할 것이요 제사장은 그 피를 회막문 여호와의 제단에 뿌리고 그 기름을 불살라 여호와께 향기로운 냄새가 되게 할 것이라. 그들은 전에 음란하게 섬기던 순념소에게 다시 제사하지 말 것이니라. 이는 그들이 대대로 지킬 영원한 규례니라. 너는 또 그들에게 이르라. 이스라엘 집 사람이나 혹은 그들 중에 거류하는 거류민이 번제나 제물을 드리되 회막문으로 가져다가 여호와께 드리지 아니하면 그는 백성 중에서 끊어지리라. 이스라엘 집 사람이나 그들 중에 거류하는 거류민 중에 무슨 피든지 먹는 자가 있으면 내가 그 피를 먹는 그 사람에게는 내 얼굴을 대하여 그를 백성 중에서 끊으리니 육체의 생명은 피에 있으리라. 내가 이 피를 너에게 주어 제단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 그러므로 내가 이스라엘 자손에게 말하기를 너희 중에 아무도 피를 먹지 말며 너희 중에 거류하는 거류민이라도 피를 먹지 말라 하였나니 모든 이스라엘 자손이나 그들 중에 거류하는 거류민이 먹을 만한 짐승이나 새를 사냥하여 잡거든 그것의 피를 흘리고 흙으로 덮을지니라. 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라. 그러므로 내가 이스라엘 자손에게 이르기를 너희는 어떤 육체의 피든지 먹지 말라 하였나니 모든 육체의 생명은 그것의 피인즉 그 피를 먹는 모든 자는 끊어지리라. 또 스스로 죽은 것이나 들짐승에게 찢겨 죽은 것을 먹은 모든 자는 본토인이거나 거류민이거나 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하고 그 후에는 정하려니와 그가 빨지 아니하거나 그의 몸을 물로 씻지 아니하면 그가 죄를 담당하리라. 제 18장. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 나는 여호와 너희의 하나님이니라. 너희는 너희가 거주하던 애굽 땅의 풍속을 따르지 말며 내가 너희를 인도할 가나안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르며 내 규례를 지켜 그대로 행하라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 내 규례와 법도를 지키라. 사람이 이를 행하면 그로 말미암아 살리라. 나는 여호와이니라. 각 사람은 자기의 살부치를 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말라. 나는 여호와이니라. 내 어머니의 하체는 곧 내 아버지의 하체이니 너는 범하지 말라. 그는 내 어머니인즉 너는 그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 내 아버지의 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 내 아버지의 하체니라. 너는 내 자매 곧 내 아버지의 딸이나 내 어머니의 딸이나 집에서나 다른 곳에서 출생하였음을 막론하고 그들의 하체를 범하지 말지니라. 내 손녀나 내 외손녀의 하체를 범하지 말라. 이는 내 하체니라. 내 아버지의 아내가 내 아버지에게 낳은 딸은 내 누이이니 너는 그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 내 고모의 하체를 범하지 말라. 그는 내 아버지의 살부치니라. 너는 내 이모의 하체를 범하지 말라. 그는 내 어머니의 살부치니라. 너는 내 아버지 형제의 아내를 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말라. 그는 내 숙모니라. 너는 내 며느리의 하체를 범하지 말라. 그는 내 아들의 아내이니
그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 내 형제 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 내 형제의 하체니라. 너는 여인과 그 여인의 딸의 하체를 아울러 범하지 말며 또 그 여인의 손녀나 외손녀를 아울러 데려다가 그의 하체를 범하지 말라. 그들은 그의 살부치이니 이는 악행이니라. 너는 아내가 생존할 동안에 그의 자매를 데려다가 그의 하체를 범하여 그로 질투하게 하지 말지니라. 너는 여인이 월경으로 불결한 동안에 그에게 가까이하여 그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 내 이웃의 아내와 동침하여 설정함으로 그 여자와 함께 자기를 더럽히지 말지니라. 너는 결단코 자녀를 몰렉에게 주어 불로 통과하게 함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여호와이니라. 너는 여자와 동침함같이 남자와 동침하지 말라. 이는 가증한 일이니라. 너는 짐승과 교합하여 자기를 더럽히지 말며 여자는 짐승 앞에 서서 그것과 교접하지 말라. 이는 문란한 일이라. 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 내느니라. 그러므로 너희 곧 너희의 동족이나 혹은 너희 중에 거류하는 거류민이나 내 규례와 내 법도를 지키고 이런 가증한 일에 하나라도 행하지 말라. 너희가 전에 있던 그 땅 주민이 이 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라. 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하노라. 이 가증한 모든 일을 행하는 자는 그 백성 중에서 끊어지리라. 그러므로 너희는 내 명령을 지키고 너희가 들어가기 전에 행하던 가증한 풍속을 하나라도 따름으로 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희 하나님 여호와이니라.